ফার্স্ট পার্ট ছিল যে ফিউ ইনফর্মাল গাইডলাইন্স হাউ টু ক্রিয়েট গুড ডিজাইনস অফ রিলেশনাল স্কিমা। সো চ্যাপ্টার 10-এর সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি অ্যান্ড নর্মালাইজেশন, উইচ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ দিস চ্যাপ্টার। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেই স্কিমা আছে, রিলেশনাল স্কিমা আছে বা একটা টেবিল আছে, সেই টেবিলের ডিজাইন যদি ব্যাড ডিজাইন হয় বা পোর ডিজাইন হয়, তাহলে সেটাকে কিভাবে আমরা নর্মালাইজেশনের প্রসেস ফলো করে একটা বেটার ডিজাইন নিয়ে আসতে পারবো, সেটাই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার 10-এর মেইন পার্ট। সো সেটা জানার জন্য we have to understand what functional dependency is, and then we have to understand what normalization is. So first, let's understand what functional dependency is, then we will go through normalization. So functional dependency is, let's say I have a table and I have two columns, x and y. So let's say my values in x are a, b, c, and the values in y are y1, y2 and y3. Now if I say that x determines y, this means that y is functionally dependent on x. Okay, y is dependent on x. So what does this mean? It means that if the value of x is repeated, so let's say I have a repetition of the value of x, okay, then it means that the corresponding value of y must also be the same. So since y depends on x, if the value of x is repeated, then the corresponding value of y must be the same. So a simple real life example would be the student ID, name, and let's say CGPA. So I can say that student ID determines the name and the CGPA of the student. So this means that name and CGPA are dependent on the student ID. So if the student ID value is ever repeated, then the corresponding value for name and CGPA will also be the same. But it is not vice versa, right? Same CGPA এর জন্য I can get different student ID, or same name এর জন্য I can get different student ID. It's there that y is dependent on x, not the other way around. So x এর value repeat হইলে y এর value same হবে, but not vice versa. Okay, is this clear concept of functional dependency? Yes, ma'am. Okay, so this is functional dependency. এখানে এটাই বলা আছে যে functional dependency মানে হচ্ছে x এর value if it's repeated, then the corresponding value of y will always be the same. Also remember that x can be a set of attributes, y can also be a set of attributes. আমাদের এই এক্সাম্পলে যেটা আমরা দেখলাম, এখানে এই পাশে পুরোটা ছিল y, তার মানে y was a set of attributes. Similarly x can also be a set of attributes. For instance, I can say যে if I have it like this, যেখানে student ID, কোর্স কোড আর গ্রেড এরকম থাকে, তাহলে একটা গ্রেডকে ডিটারমাইন করার জন্য আই নিড বোথ স্টুডেন্ট আইডি অ্যান্ড কোর্স কোড, রাইট? সো আই নিড স্টুডেন্ট আইডি, course code. So this is a set of attribute for x. এই দুইটা will determine what the grade is, right? So এখানে x হচ্ছে এই দুইটা মিলে আর y হচ্ছে এটা গ্রেড। সো আমার যদি এই দুইটার কম্বিনেশন কখনো সেম হয়, তাহলে আমার করসপন্ডিং গ্রেডটাও সবসময় সেম হবে। Okay, so that was functional dependency. So let's move on to normalization. So এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সির। এখানে হচ্ছে SSN will determine the social security number of an employee, will determine the name of the employee. Projected number will determine the projected name and projected location of the project. And এখানে হচ্ছে SSN and P number, এই দুটার combination will determine the how many hours employee works on a project.
So these are some examples of functional dependencies. So a slide, this slide number 22 is not part of your syllabus, okay? So slide number 22 you don't have to see. These are some basic kind of inference rules for functional dependencies. This is not necessary, you can go through them if you want. Okay, so now we will come to normalization of relations or normalization of tables. So normalization is basically the process of breaking down or decomposing bad table designs into smaller tables so that it has less redundancy. Okay, so normalization basically আমরা কি করি, একটা বড় টেবিলকে যেটার ডিজাইনটা ভালো না, ইটস আ ব্যাড ডিজাইন, ওইরকম টাইপের টেবিলকে উই ব্রেক ডাউন ইন্টু স্মলার টেবলস অর উই ডিকম্পোজ ইট ইন্টু স্মলার টেবলস, অ্যান্ড দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ নর্মালাইজেশন। নর্মালাইজেশন আমরা যখন করি একটা টেবিলের উপর, তখন আমাদের যে টেবিলে রিডান্ডেন্ট ইনফরমেশন কমে আসে। ওকে, সো নাম্বার অফ টেবিল ইনক্রিজেস বাট দ্য information or redundancy in information decreases. So normalizationের সাথে related হচ্ছে normal form. Normal form is in what level your particular table or particular schema is in. কোন লেভেলে তোমার স্কিমাটা বা কোন লেভেলে তোমার টেবিলটা এখন আছে সেটা হচ্ছে ওই টেবিলের বা ওই স্কিমার নর্মাল ফর্ম। So there are different levels: the first normal form, the second normal form, the third normal form, and so on. So first normal form 1NF, then we have 2NF, 3NF, which is the second and third normal form. Then we have Boyce Codd normal form or BCNF. Then we have 4NF, 5NF, and so on. So আমাদের syllabus we have until 3NF. So আমরা basically whenever we normalize a relation, we bring them to a particular normal form. সো যখনই আমরা একটা রিলেশন বা টেবিলকে ব্রেক ডাউন করি, ওটাকে একটা পার্টিকুলার নর্মাল ফর্মে আনার জন্য ব্রেক ডাউন করি। সো হায়ার দ্য নর্মাল ফর্ম দ্য বেটার ডিজাইন। হাউএভার 3NF পর্যন্ত যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমাদের ডিজাইনটা মোটামুটি একটা ভালো স্টেজে থাকবে, আর বেশি করার দরকার নেই, বাট করলে আরও ভালো। সো আমাদের সিলেবাসে আমরা 3NF পর্যন্তই দেখব। ওকে, থার্ড নর্মাল ফর্ম পর্যন্ত ব্রেকডাউন করা দেখব। Any questions so far about the meaning of normalization or normal form? So the first level হচ্ছে first normal form. So প্রত্যেকটা normal former কিছু rules বা conditions আছে. If your schema or if your table fulfills those rules or those conditions, then you can say that your schema is in that normal form. সো যদি ওই নর্মাল ফর্মে অলরেডি থাকে তাহলে আর ব্রেকডাউন করার দরকার হয় না। ওকে, সো আর যে কোনো নর্মাল ফর্ম আর যে কোনো লেভেলে থাকার জন্য দ্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে প্রিভিয়াস লেভেল বা প্রিভিয়াস নর্মাল ফর্মে সেটাকে থাকতে হবে, অ্যান্ড দেন ইউ সি যে ওই নর্মাল ফর্মের কন্ডিশন যেটা ছিল সেটা ফুলফিল হচ্ছে কিনা। সো ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম ইজ দ্য ফার্স্ট লেভেল, সো এটা প্রিভিয়াসে আর কিছু নাই। সো আমার ফার্স্ট লেভেলেই কী থাকতে হবে বা কী থাকা যাবে না সেটা হচ্ছে আমার কন্ডিশন। সো ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে তিনটা জিনিস ডিসঅ্যালাউড বা থাকা যাবে না, ওই তিনটা জিনিস ইফ ইটস নট দেয়ার দেন ইউ ক্যান সে দ্যাট ইয়োর স্কিমা ইজ ইন ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম। সো হোয়াট আর দোজ থ্রি থিংস? সো দোজ থ্রি থিংস আর ফার্স্ট অফ অল কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট থাকা যাবে না। সো ইফ ইউ রিমেম্বার, আমরা যখন চ্যাপ্টার 7-এ স্কিমা ম্যাপিং করতেছিলাম, মানে আমরা কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট যেগুলো ছিল সেগুলোর কিন্তু আমরা সিম্পল কম্পোনেন্টসগুলোকে অ্যাড করতেছিলাম, আমরা কিন্তু কোনো কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটস আমরা আমাদের টেবিলে রাখতেছিলাম না, অনলি সিম্পল কম্পোনেন্টসকে অ্যাড করতেছিলাম। সো বেসিক্যালি আমরা চ্যাপ্টার 7 বাই ডিফল্ট আমরা হচ্ছে ওইটা ফলো করতেছিলাম, কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউটস আমরা রাখতেছিলাম না আমাদের টেবিলে। সেকেন্ড হচ্ছে যেটা ডিসঅ্যালাউড সেটা হচ্ছে মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট। এগেন ইফ ইউ রিমেম্বার ফ্রম চ্যাপ্টার 7 আমরা মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটের জন্য আলাদা টেবিল বানাচ্ছিলাম, তার মানে একটা সেলের মধ্যে মাল্টিপল ভ্যালুজ আমরা রাখতেছিলাম না। সো একটা সেলের মধ্যে মাল্টিপল ভ্যালুজ অ্যালাউড না। আর ফাইনালি যেটা অ্যালাউড না সেটা হচ্ছে নেস্টেড রিলেশন। নেস্টেড রিলেশন হচ্ছে একটা টেবিলের ভিতরে আরেকটা টেবিল অ্যালাউড না। তো আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল দেখি, সো ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম ইজ বেসিক্যালি কনসিডার্ড পার্ট অফ দ্য ডেফিনিশন অফ আ টেবল। তার মানে হচ্ছে আমরা যে চ্যাপ্টার 7-এর রুলসগুলো যদি ঠিকমতো ফলো করি স্কিমা ম্যাপিংয়ের, তাহলে আমাদের বাই ডিফল্ট ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে থাকা উচিত।
মানে আমরা যদি সবগুলো রুল ঠিক মতো ফলো করি আমাদের এই তিনটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি আমাদের টেবিলে থাকবে না, বিকজ কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট আমরা রাখি না, আমরা শুধু সিম্পল কম্পোনেন্টস রাখি। মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটের জন্য আলাদা টেবিল বানাই সো দ্যাট আমাদের একই সেলের মধ্যে মাল্টিপল ভ্যালুস না থাকে। আর নেস্টেড টেবিল মানে টেবিলের ভিতর টেবিল, সেটা তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কখনো হয় না আমাদের রিলেশনাল স্কিমাতে, সো এটা অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম না। সো আমি যদি তাও এক্সাম্পল দেখাই যে এটা ফার্স্ট আমরা যদি এই টেবিলটা দেখি, টেবিল বি, তাহলে এখানে ডি লোকেশনস ইফ ইউ সি দেন দিস হ্যাজ মাল্টিপল ভ্যালুস ইন ইচ সেল। সো তার মানে এখানে মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট আছে, which means this is not in first normal form. So if the question is whether something is in first normal form or not, first you see যে ওই তিনটা কন্ডিশন ফুলফিল হয় কি না। যদি ফুলফিল হয় you can say it's in first normal form. যদি কোনো একটা কন্ডিশন ফুলফিল না হয় তাহলে you can say it's not in first normal form. So এখানে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট বা নেস্টেড রিলেশন নাই, বাট মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট আছে, সো ইটস নট ইন ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম। সো ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে কোনো কিছু না থাকলে আমরা সিম্পলি চ্যাপ্টার 7-এর রুলগুলো অ্যাপ্লাই করবো। সো চ্যাপ্টার 7-এর মাল্টিভ্যালুডের রুল কী ছিল, যে আমরা ওই টেবিলে মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটটাকে রাখবো না। সো ডি লোকেশনস শুড বি রিমুভড ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড আ নিউ টেবিল শুড বি ক্রিয়েটেড ওয়ার ডি নাম্বার হচ্ছে এই টেবিলের প্রাইমারি কি। সো ডি নাম্বার অ্যান্ড ডি লোকেশন শুড বি অ্যাডেড ইন দ্যাট নিউ টেবল। সো উই উইল জাস্ট ফলো, এখানে ডিফারেন্টভাবে করা আছে, আমরা এটা ফলো করবো না, আমরা চ্যাপ্টার 7-এ যেটা আছে সেটা ফলো করবো। সো চ্যাপ্টার 7-এর রুল ফলো করবো। এটা হচ্ছে একটা নেস্টেড টেবিলের এক্সাম্পল, যেখানে একটা টেবিলের ভিতরে নেস্টেড টেবিল বেসিক্যালি এটা কম্পোজিট মাল্টিভ্যালুড টেবিল। সো এখানে আমার একটা কম্পোজিট আছে, একটা সেলের মধ্যে দেখো দুইটা করে ভ্যালু, আবার রিপিটেশন মানে অনেকগুলো ভ্যালু আছে, মাল্টিপল ভ্যালুজ আছে। সো এইভাবে আমাদের রিলেশনাল স্কিমাতে থাকা যায় না। আমরা চ্যাপ্টার 7-এর রুল অ্যাকচুয়ালি ফলো করলে এরকম কিছু কখনো থাকবে না। সো বাই ডিফল্ট your diagram should be in 1NF. You should check that all 3 conditions are fulfilled. Any question about 1NF? No, ma'am. Okay. So now let's come to second normal form. So second normal form এ থাকার জন্য first of all it should be in 1NF, the first normal form. Then in second normal form every single functional dependency must be a full functional dependency. Now what does that mean? যদি আমি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই, so let's say I have a table, ধরো এই টেবিলটাই, বাট এখানে আমি একটা so I have the student ID, I have the course code, I have the grade, and let's say I have the student's name and the course title, same table. And here I have the primary key is student ID and course code. So এই দুটার কম্বিনেশন হচ্ছে primary key. Now this is my full primary key, right? My full primary key is student ID and course code, এটার combination. This is the full primary key. And আমরা জানি যে grade is dependent on this combination, যে কোনো কিছু grade জানতে হইলে আমার সেইটার স্টুডেন্ট আইডিও জানতে হবে, কোর্স কোনটা সেটাও জানতে হবে। সো গ্রেড ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ফুল প্রাইমারি কি। সো দিস ইজ কল্ড, দিস এফডি ইজ আ FD1 for instance, this FD is a full functional dependency, okay, because the attribute is dependent on the full primary key or the whole primary key. আমরা যদি s name এর কথা চিন্তা করি, তাহলে s name to determine what the student's name is, I only need the student's ID, right? I do not need the course code to determine what the name of a student is. So that means s name is dependent only on student ID and not on the combination of student ID and course code. So this is a partial functional dependency because this attribute is dependent on the partial primary key or part of a primary key. So that's why it is পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি। সো আমার প্রাইমারি কিতে যদি অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট থাকে, ধরো এক্স ওয়াই জেড, এই তিনটা মিলে আমার প্রাইমারি কি এক্স ওয়াই জেড, আবার কোনো কিছু এক্স আর ওয়াই শুধু এইটার উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে এটাও আমার পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি। ধরো পি, এটা হচ্ছে শুধু এক্স ওয়াইয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে দিস ইজ অলসো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বিকজ পি ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য হোল প্রাইমারি কি, ইটস ডিপেন্ডেন্ট অন পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি কি. So if any attribute is dependent on part of the primary key, it is called a
পার্শিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি। সিমিলারলি কোর্স টাইটেল শুধুমাত্র কোর্স কোডের উপর ডিপেন্ডেন্ট। কোর্স টাইটেল জানার জন্য আই অনলি নিড দ্য কোর্স কোড। সো কোর্স টাইটেল হ্যাজ আ পার্শিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি। ওকে, সো এখানের মধ্যে একটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে ফুল, সেটা হচ্ছে গ্রেডের, বাকি দুইটা হচ্ছে পার্শিয়াল। সো তার মানে এই টেবিলটা সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে নাই, বিকজ পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি যদি থাকে কোথাও তাহলে সেটা সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে থাকে না, বা সেটা সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে হয় না। সো আমাদেরকে বেসিক্যালি এই টেবিলটাকে আই হ্যাভ টু ব্রেক ইট ডাউন টু ব্রিং ইট টু সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম। সো সেটার জন্য আমরা যদি এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি, লেটস লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল। সো এখানে আই হ্যাভ আ টেবল যেখানে আমার তিনটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া আছে, FD1, FD2 অ্যান্ড FD3। FD1 হচ্ছে, সো ইফ ইউ নোটিস এখানে যেখান থেকে অ্যারোগুলা স্টার্ট হচ্ছে, দ্য স্ট্রেট লাইন্স, দ্যাট ইজ ইয়োর এক্স, মানে ওইটা হচ্ছে তোমার লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে। আর যেখানে অ্যারো হেড আছে সেটা হচ্ছে তোমার ওয়াই, উইচ মিনস ওইটা হচ্ছে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে। সো এখানে ফার্স্টের FD1টা হচ্ছে SSN P নাম্বারের উপর আওয়ার্স ডিপেন্ডেন্ট। সো SSN and P নাম্বারের উপর আওয়ার্স ডিপেন্ডেন্ট, and SSN and P number is your full primary key. So this is a full functional dependency. Second যদি আমরা দেখি FD2 হচ্ছে SSN এর উপর হচ্ছে E nameটা ডিপেন্ডেন্ট। সো FD2 the arrow starts from SSN and the arrow head is pointed to E name. So SSN এর উপর E name ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, বিকজ এমপ্লয়ির নাম জানার জন্য আই এম অনলি রিকোয়ারিং দ্য SSN. So employee name is not dependent on the whole primary key, it is dependent on the partial primary key. আর FD3টাও পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি, বিকজ ইফ ইউ নোটিস P name P location is dependent on P number. সো FD3তে যে স্ট্রেট লাইনটা আছে শুরু হয়েছে P নাম্বার থেকে, সো P নাম্বার এর উপর P name আর P location dependent, which means this is again a partial dependency because P name and P location is not dependent on the whole primary key. So since এই টেবিলে partial dependency আছে, this is not in second normal form, এটাকে normalize করতে হবে, which means I have to break it down to bring it to the second normal form. সো এটা কিভাবে করব? সো এখানে আমি টেবিলটা ড্র করছি। সো এখানে এই যে FD2 এভাবে যে লেখা, এভাবে দেখানো ডায়াগ্রামের মধ্যে, আর এটাকে এই যে SSN ডিটারমাইন্স E নেম এভাবে লেখা ইজ দ্য সেম থিং। ঠিক আছে, আমাকে জাস্ট দেখতে হবে অ্যারোর হেডটা যেখানে আছে সেটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট, আর অ্যারো স্টার্টিং যেখান থেকে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো এখানে আমার তিনটে FD দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর যদি আমার কোনো এরকম কোনো অ্যাট্রিবিউট থাকে, লেটস সে এক্স, এবং এটার ডিপেন্ডেন্সি বলা নাই যে কোনটার উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে আমাকে অ্যাজিউম করে নিতে হবে যে এটা ফুল প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো ইফ any attributes dependency is not mentioned on the full primary key or the partial primary key, then I have to assume that it has full dependency. Okay, so anyway, so এখন হচ্ছে আমাকে এটাকে ব্রেক ডাউন করতে হবে। So what is the rule for breaking down? The rule for breaking down is, for every single partial dependency I will have separate table. যতগুলো পার্শিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আছে ওগুলোর জন্য আই উইল হ্যাভ সেপারেট টেবল, আর একটা টেবিল থাকবে আমার ফুল প্রাইমারি কির জন্য, যেখানে আমার যারা যারা ফুল প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট সেগুলো আসবে। সো ফার্স্ট অফ অল উই উইল হ্যাভ টেবল। সো এখানে আমার যেহেতু দুইটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আছে, দুইটা আলাদা আলাদা টেবিল হবে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির জন্য, অ্যান্ড ফুল ডিপেন্ডেন্সির জন্য বা ফুল প্রাইমারি কির জন্য আরেকটা টেবিল হবে। সো তিনটা টেবিল হবে এখানে আমার, আরও পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকলে আরও টেবিল হইতো। সো এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি দুইটার জন্য আলাদা আলাদা টেবিল ফার্স্টে বানাবো। সো ফার্স্ট অফ অল FD2 এর জন্য বানাবো। সো FD2 এর জন্য যদি বানাই তাহলে FD2 এ আমার দুইটা অ্যাট্রিবিউট আছে, একটা হচ্ছে SSN আর একটা হচ্ছে E নেম, রাইট? সো SSN আর E নেম, সো এখানে যদি আমি বানাই তাহলে SSN আর E নেম এই দুইটা আসবে আমার FD2 থেকে।
এখানে যেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট সেটা আমার প্রাইমারি কি হবে। সো SSN would be my primary key. নাও FD3 এর জন্য যদি আমি দেখি তাহলে এখানে আছে আমার P নাম্বার, P নেম আর P লোকেশন। তাহলে এখানে এই তিনটা জিনিস আসবে, P নাম্বার, P নেম আর P লোকেশন। সো এখানে P নাম্বারটা আমার প্রাইমারি কি হবে বিকজ P নাম্বারের উপর ডিপেন্ডেন্ট। অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে আমার ফুল প্রাইমারি কির জন্য যে টেবিলটা সেখানে আমার আসবে SSN P নাম্বার। এটা হচ্ছে আমার ফুল প্রাইমারি কি P নাম্বার। সো এটা হচ্ছে আমার ফুল প্রাইমারি কি, এখানে দুটো আন্ডারলাইন হবে। এখন আওয়ার্স এটা যদি না থাকতো এখানে আর এক্স না থাকতো তাহলে আমার এই টেবিলে শুধু ফুল প্রাইমারি কিটাই থাকতো। ফুল প্রাইমারি কির জন্য আমার একটা টেবিল বানাইতেই হবে যদি ইভেন ইফ দেয়ার ইজ নো ডিপেন্ডেন্সি অন দিস টু অ্যাট্রিবিউটস। ওকে, তারপর আমি দেখবো যে কোনো ডিপেন্ডেন্সি আছে নাকি। সো আওয়ার্স হচ্ছে ফুল ডিপেন্ডেন্সি আছে, মানে এটা ফুল প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো এটা এখানে আমার আওয়ার্সটা দিতে হবে। আর কোনো অ্যাট্রিবিউট যদি মেনশন না করা থাকে যে এটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে সেটাকেও আমার ফুল ডিপেন্ডেন্সি ধরে নিতে হবে। সো ওখানে আমার ওইটাকেও দিতে হবে। ঠিক আছে, সো this is how we will create it. So for every partial dependency I will create separate tables, and for the full dependency or the full primary key I will create another table. This is the rule. So আগে আমার আর প্রত্যেকটা টেবিলে আমার আলাদা আলাদা নাম দিতে হবে। I have to give names to each table. So I can give meaningful names, I can come up with my own names. আচ্ছা, সো আমি যদি এই টেবিলটাকে দেখি তাহলে এখানে শুধু প্রজেক্টের ইনফরমেশন আছে, প্রজেক্ট নাম্বার, প্রজেক্ট নেম আর প্রজেক্ট লোকেশন। সো আই ক্যান কল দিস টেবিল প্রজেক্ট, রাইট? আই ক্যান কল দিস প্রজেক্ট। এই টেবিলটা যদি দেখি তাহলে এখানে শুধু এমপ্লয়ের ইনফরমেশন আছে, সো আই ক্যান কল দিস এমপ্লয়ি। এই টেবিলে এমপ্লয়ি প্রজেক্ট দুইটা আছে, সো আই ক্যান কল দিস এমপ্লয়ি প্রজেক্ট জাস্ট লাইক বিফোর। সো এরকমও করা যায়। অ্যান্ড এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে হচ্ছে এমপ্লয়ি প্রজেক্ট 1, এমপ্লয়ি প্রজেক্ট 2, এমপ্লয়ি প্রজেক্ট 3 এভাবে নামগুলো দিছে। সো এভাবেও পসিবল। সো ইউ ক্যান গিভ ইউর ওন নেমস, দ্য নেম হ্যাজ টু বি মিনিংফুল, অর ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ দ্য এক্সিস্টিং নেম অ্যান্ড গিভ দেম অ্যাজ 1 2 3 যদি মিনিংফুল নেমটা মনে না আসে বা মাথায় না আসে। সো আমাদের যে প্রিভিয়াস স্কিমাটা ছিল, প্রিভিয়াস ডায়াগ্রাম ছিল, সেটা ছিল এইটা। এখন এটা বাদ। ওকে, দিস ইজ ক্যান্সেলড। আই হ্যাভ ব্রোকেন ইট ডাউন ইন্টু দিস 3 tables. So I broke it down or decomposed or normalized it into 3 tables. So now this is in second normal form because তুমি এক একটা টেবিল যদি আলাদা করেও চেক করো এখানে কোনো প্রত্যেকটা টেবিলে আর কোনো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি নাই। এখানেও তোমার আওয়ার্স হচ্ছে ফুল প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট, ই নেম হচ্ছে এখানে ফুল প্রাইমারি কির, মানে এই টেবিলের ফুল প্রাইমারি কি হচ্ছে SSN, সো এই টেবিলের ফুল প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট। এখানে এই টেবিলের যে ফুল প্রাইমারি কি আছে সেটার উপর বাকিগুলো ডিপেন্ডেন্ট। সো প্রত্যেকটা টেবিলে আমি আলাদা আলাদা করে দেখবো যে আর কোনো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি নাই ওই টেবিলে। সো ইন দ্যাট কেস দ্যাট would be in second normal form. So এখন if I have to create my database I will follow this schema. Okay, I will not follow this schema. This was my old schema, this is my current schema. Okay, any questions about this? No, ma'am. Okay, so second normal form is done. second normal form এর রুল হচ্ছে ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে থাকতে হবে অ্যান্ড পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকা যাবে না। পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকলে we will break it down. Okay, so now let's go to third normal form. Third normal form এ থাকার জন্য again first of all second normal form এ থাকতে হবে, which means previous normal form এ থাকতে হবে, and then হচ্ছে যেটা থাকা যাবে না সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি। সো হোয়াট ডাজ ট্রানজিটিভ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি মিন সেটার আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি। সো আমাদের যদি একটা টেবিল থাকে এক্স ওয়াই জেড, এখানে হচ্ছে x is the primary key, y is a non-prime attribute, z is also a non-prime attribute. Non-prime attribute মানে হচ্ছে any attribute that is not part of the primary key. So এখানে x হচ্ছে prime attribute কারণ এটা primary key এর অংশ, y আর z হচ্ছে non-prime attribute কারণ এরা primary key এর অংশ না। সো এখানে xটা হচ্ছে প্রাইমারি কি। সো এরকম যদি কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকে x ডিটারমাইন্স y অ্যান্ড y ডিটারমাইন্স z, এরকম যদি ডিপেন্ডেন্সি থাকে আমার, তার মানে x ডিটারমাইন্স y অ্যান্ড y ডিটারমাইন্স z,
এরকম যদি থাকে তাহলে আমি ট্রানজিটিভ অ্যাকর্ডিং টু ট্রানজিটিভ প্রপার্টি। সো হোয়াট ইজ ট্রানজিটিভ প্রপার্টি? ট্রানজিটিভ প্রপার্টি হচ্ছে আমি যদি বলি এ ইকুয়ালস টু বি অ্যান্ড বি ইকুয়ালস টু সি, তাহলে ট্রানজিটিভলি আই ক্যান সে দ্যাট এ ইকুয়ালস টু সি, রাইট? সো সিমিলারলি এখানেও আমি যদি বলি এক্স ডিটারমাইন্স ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই ডিটারমাইন্স জেড, তাহলে ট্রানজিটিভলি আমি বলতে পারি এক্স ডিটারমাইন্স জেড। ওকে, সো দিস ইজ আ ট্রানজিটিভ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, কারণ এটা ট্রানজিটিভ প্রপার্টি থেকে আমি ডিরাইভ করছি। এখানে ওয়াইটা দুইটার মধ্যে কমন থাকতে হবে, এক পাশে ওয়াই ডিপেন্ডেন্ট, আরেকটাতে ওয়াইয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট, অ্যান্ড ওয়াই হ্যাজ টু বি আ নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট, মানে ওয়াইটা প্রাইমারি কি এর অংশ হতে পারবে না। এরকম যদি হইতো তাহলে কিন্তু এটা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি হইতো না, এটা তখন পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি হইতো, ঠিক আছে? সো ওয়াই হ্যাজ টু বি আ নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট। এরকম ফর্মেটে যদি থাকে তাহলে এক্স ডিটারমাইন্স জেড, এটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি। অ্যান্ড থার্ড নর্মাল ফর্মে ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকা যাবে না, দেয়ার ক্যান নট বি এনি ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি। তার মানে এক্স আর জেডকে আমি সেম টেবিলে রাখতে পারবো না, আই হ্যাভ টু ব্রেক ইট ডাউন। সো দ্য রুল ইজ, so let's say there are other attributes here p q, so the rule is যে এক্স ওয়াই এর জন্য একটা টেবিল বানাবো আর ওয়াই জেড এর জন্য আরেকটা টেবিল বানাবো। সো আই উইল হ্যাভ টু টেবিলস ফ্রম দিস, একটা টেবিলে আমার এক্স আর ওয়াই থাকবে, আরেকটা টেবিলে আমার ওয়াই জেড থাকবে। আমি রিয়েল এক্সাম্পল একটু পরে দেখাচ্ছি, তো ক্লিয়ার হবে। সো এক্স ওয়াই টেবিলে আমার এক্সটা প্রাইমারি কি হবে, সো এক্স তো আগেই প্রাইমারি কি ছিল, এখানে আমার এক্স প্রাইমারি কি হবে, আর ওয়াই জেড টেবিলে ওয়াই উইল বিকাম মাই প্রাইমারি কি। ওকে, সো এখন যদি ফির নোটিস যে এক্স আর জেড একই টেবিলে নাই, দুইটা আলাদা টেবিলে, এগেন আই হ্যাভ টু গিভ নেমস টু দিস টেবিল। সো এখানে এটাকে আমি নাম দিলাম T1 আর T2, সো নাম দিতে হবে টেবিলের। আর অন্য অ্যাট্রিবিউট যেটা এক্স ওয়াই জেডের মধ্যে পড়ে না, সেগুলো সব এক্সের সাথে আসবে, তার মানে আই উইল অ্যাজিউম যে এরা প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট, সো এটা এক্সের সাথে আসবে। সো দিস ইজ হাউ উই হ্যাভ টু ডু। সো আমাদের কোনো ডায়াগ্রাম থাকলে সেখান থেকে আমার ফিগার আউট করতে হবে এক্স কোনটা, ওয়াই কোনটা আর জেড কোনটা, রাইট? অ্যান্ড এক্স সবসময় প্রাইমারি কি হবে ওই টেবিলের, ওয়াইটা সবসময় নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হবে, অ্যান্ড ওয়াইটা দুইটার মাঝখানে, দুইটা এফডির মাঝখানে কমন থাকতে হবে। একটা হচ্ছে একটাতে হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকবে, আরেকটাতে হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে। আর এক্স ওয়াই জেড অল অফ দেম ক্যান বি আ সিঙ্গল অ্যাট্রিবিউট অর দে ক্যান বি আ সেট অফ মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটস। ওকে, সো অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট মিলে এক্স, অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট মিলে ওয়াই, অথবা অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট মিলে জেড হইতে পারে। সো আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল যদি দেখি, সো ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল, এখানে আমার একটা টেবিল আছে, এসএসএন ইজ দ্য প্রাইমারি কি, এসএসএন এর উপর আমার সবগুলো ডিপেন্ডেন্ট, আবার ডি নাম্বারের উপর কয়েকটা ডিপেন্ডেন্ট। সো আমরা যদি এখানে ডায়াগ্রামটা করি, এখানে একটা স্মল মিস্টেক আছে, সেটা হচ্ছে এই যে এসএসএন থেকে স্ট্রেট লাইন আসবে। ওকে, এসএসএন থেকে স্ট্রেট লাইন আসবে, অ্যারো আসবে না, বাকিগুলোতে অ্যারো যাবে, আর এখানে হচ্ছে এরকম ডি নাম্বার থেকে অ্যারো আসবে। সো এটা যদি আমরা দেখি, এসএসএনের উপর হচ্ছে আমার ই নেম, বার্থ ডেট আর অ্যাড্রেস আর হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, এই চারটা ডিপেন্ডেন্ট। আবার ডিপার্টমেন্ট নাম্বারের উপর হচ্ছে ডি নেম আর ডি ম্যানেজার এসএসএন ডিপেন্ডেন্ট, ডি ম্যানেজার এসএসএন ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এখানের মধ্যে আমার এক্স ওয়াই জেড কোনটা, এক্স হচ্ছে অবভিয়াসলি এসএসএন, বিকজ এটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি কি। ওয়াই হচ্ছে দুইটার মধ্যে যেটা কমন থাকবে, মানে একটা হচ্ছে ডান পাশে থাকবে আর একটা হচ্ছে বাম পাশে থাকবে। সো এখানে ডি নাম্বারটা হচ্ছে আমার ওয়াই, রাইট, দুটো কমন। সো ডি নাম্বারটা হচ্ছে ওয়াই, এসএসএন হচ্ছে এক্স, আর জেড হচ্ছে ওয়াইয়ের উপর যারা যারা ডিপেন্ডেন্ট সবগুলো হচ্ছে জেড। সো এইগুলো হচ্ছে জেড, মানে দুইটা অ্যাট্রিবিউট মিলে হচ্ছে আমার জেড। সো এখন আমি জাস্ট রুল ফলো করবো, এক্স ওয়াইয়ের জন্য একটা টেবিল, ওয়াই জেডের জন্য একটা টেবিল, আর বাকি যে অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে যেগুলো এক্স ওয়াই জেডের মধ্যে পড়ে না, সেগুলো সব এক্স ওয়াইয়ের টেবিলে আসবে। সো এক্স ওয়াইয়ের জন্য একটা টেবিল, সো আমার হচ্ছে এসএসএন অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, অ্যান্ড বাকি যেগুলো এক্স ওয়াই জেডের মধ্যে পড়ে না, মানে ই নেম, বার্থ ডেট, অ্যাড্রেস, এগুলো সব এই টেবিলেই আসবে, ই নেম, বার্থ ডেট, অ্যাড্রেস। এখানে এসএসএন ইজ মাই প্রাইমারি কি। আর ওয়াই জেডের জন্য একটা টেবিল, সো ওয়াই আর জেড মিলে তিনটা অ্যাট্রিবিউট আছে, সো ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, ডিপার্টমেন্ট নেম আর ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার এসএসএন।
এখানে department number will become the primary key. I have to give name to the two tables. I can call this employee department 1 and employee department 2, or I can give more meaningful name. The first one is only about the employee, so I can call this employee. The second one is only about department, so I can call this department. সো 3NF ফর্মে আমার নিয়ে আসলে এরকম হচ্ছে এক্স ওয়াইয়ের জন্য একটা টেবিল, ওয়াই জেডের জন্য একটা টেবিল, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি এক্স ওয়াই আর জেড ক্যান কন্টেইন মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটস। এখানে জেডে মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট আছে, বাকিগুলো একটা একটা আছে, বাট ইট ক্যান হ্যাপেন যে এক্স বা ওয়াই ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটস। এনি কোয়েশ্চেন about 3NF? সো 3NF নর্মালাইজেশন পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের সিলেবাস, উইচ মিনস স্লাইড নাম্বার 35 পর্যন্ত আমাদের সিলেবাস। এরপরে যেগুলো স্লাইড আছে সেগুলো সিলেবাসে নাই। ওকে, সো আর সিলেবাস ইজ আনটিল স্লাইড নাম্বার 35 ফর দিস চ্যাপ্টার। আমি একটা স্মল প্র্যাকটিস শিটের এক্সাম্পল দেখাই যে আমাদের এক্সামে কী টাইপের কোয়েশ্চেন আসে, তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে। সো ইফ ইউ দিস প্র্যাকটিস শিট ইজ শেয়ার্ড উইথ ইউ ইন দ্য প্র্যাকটিস শিট ফোল্ডার, you can, there are lots of questions, you can practice them. So let's look at the first question. সো এরকম টাইপের কোয়েশ্চেনই নর্মালি এক্সামে আসে, সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে একটা টেবিল দেওয়া থাকবে। সো এখানে কার সেলস নামে একটা টেবিল আছে, অ্যান্ড কার সেলসের সব অ্যাট্রিবিউটসগুলো লিস্ট করা আছে, অ্যান্ড ইট সেজ দ্যাট দ্য প্রাইমারি কি ইজ আন্ডারলাইন্ড, উইচ মিনস কার আইডি অ্যান্ড সেলসম্যান আইডি, দিস ইজ দ্য ফুল প্রাইমারি কি, অ্যান্ড ইটস আন্ডারলাইন্ড, অ্যান্ড অ্যাডিশনাল যে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিগুলো আছে সেগুলো বলা আছে। সো এখানে ফার্স্টেরটা হচ্ছে কার আইডির উপর এই চারটা অ্যাট্রিবিউট ডিপেন্ডেন্ট, উইচ মিনস দিস ইজ দ্য পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি, রাইট, অ্যান্ড সেলসম্যান আইডির উপর, বিকজ কার আইডি ইজ অনলি পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি কি, সেলসম্যান আইডির উপর এগুলো ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে দিস ইজ এগেন আ পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বিকজ সেলসম্যান আইডি ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি কি। আর কোনো কিছু যদি মেনশন না থাকে তাহলে সেগুলো হচ্ছে ফুল প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট, সেটা অ্যাজিউম করে নিতে হবে। আর এখানে আরেকটা আছে এফডি, সেটা হচ্ছে ডেট সোল্ডের উপর ডিসকাউন্ট ডিপেন্ডেন্ট। সো ডেট সোল্ড ইজ নট আ প্রাইমারি কি অর পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি কি, ইটস আ নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট। সো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট থাকলে তখন সেটা নর্মালি আমাদের ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সির ইস্যু ক্রিয়েট করে। সো এটা আমরা দেখব। সো আমাদের কোয়েশ্চেনে তিনটা পার্ট আছে। ফার্স্ট পার্টে জিজ্ঞেস করছে যে ইজ ইট ইন ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম অর নট, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন ইট, অ্যান্ড ইফ নট দেন ইউ হ্যাভ টু নর্মালাইজ ইট। সো এক্সপ্লেনেশন তো সিম্পল, আই উইল জাস্ট স্টেট যে আমার ফার্স্ট নর্মাল ফর্মের যে রুলসগুলো আছে সেগুলো আমার এই টেবিলটা ফলো করে কিনা। সো ফার্স্ট নর্মাল ফর্মের রুলস ছিল যে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট থাকা যাবে না, মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট থাকা যাবে না, নেস্টেড রিলেশন থাকা যাবে না, আর এইসব কিছু যদি থাকে তাহলে কোয়েশ্চেনে ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকবে। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু লুক অ্যাট অ্যান অ্যাট্রিবিউট অ্যান্ড অ্যাজিউম যে ওটা কম্পোজিট নাকি মাল্টিভ্যালুড, এটা ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকবে ইন দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইফ সামথিং ইজ মাল্টিভ্যালুড অর কম্পোজিট। So here we can see যে nothing like that is mentioned, which means there is no multivalued, composite or nested relation, therefore it is already in the first normal form. ঠিক আছে, সো এটাই হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন যে এই তিনটা জিনিস যেহেতু নাই এটা ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করতে হবে, দ্যাটস ওয়াই ইটস ইন ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম। এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দিস? আচ্ছা, দেন হচ্ছে সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম আছে কিনা নাই সেটা এক্সপ্লেন করতে হবে, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ নট দেন ইউ হ্যাভ টু নর্মালাইজ ইট। সো সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে থাকার জন্য there cannot be any partial dependencies, but here we can see that fd1 and fd2 both have partial dependency. fd3 is not a partial dependency because fd3 তে date sold is not part of the primary key, so since it's not part of the primary key আমার 2NF এর টাইমে এটাকে কনসিডার করা লাগবে না, I will only consider these two. সো এই দুটাকে যদি কনসিডার করি তাহলে আমার যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার 2NF ফর্মে যেহেতু নাই আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে fd1 আর fd2 এ আমি পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি দেখতে পারতেছি, দ্যাটস ওয়াই এটা 2NF ফর্মে নাই। সো নাও আই উইল নর্মালাইজ। সো নর্মালাইজ করার জন্য যেটা করতে হবে, আমরা জানি যে 2NF এ নর্মালাইজেশনের রুল হচ্ছে যতগুলো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আছে সেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা টেবিল বানাইতে হবে। সো কার আইডির জন্য আলাদা একটা টেবিল আসবে, সেলসম্যান আইডির জন্য আলাদা টেবিল আসবে, অ্যান্ড দেন ফুল প্রাইমারি কির জন্য আরেকটা টেবিল বানাইতে হবে। সো আমার এখানে তিনটা টেবিল আসবে, দুইটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির জন্য, একটা হচ্ছে ফুল প্রাইমারি কির জন্য। সো আমরা যদি একটু সলিউশনটা এখানে দেখি তাহলে এখানে কারের জন্য একটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির একটা আসছে, এখানে কার আইডি ইজ মাই প্রাইমারি কি। সেলসম্যানের জন্য একটা আসছে যেখানে সেলসম্যান আইডি ইজ দ্য প্রাইমারি কি,
এখানে ব্র্যাকেটের ভিতর যেগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস, ব্র্যাকেটের বাইরে যেটা সেটা হচ্ছে টেবিলের নাম। সো এভাবেও দেওয়া যায়, টেবিল আকারে আমি আগে যেভাবে দেখাচ্ছিলাম সেভাবেও করা যায়। সো উইচ এভার ওয়ে ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান শো ইট। সো এই দুইটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থেকে আসছে। অ্যান্ড দেন ফাইনালটা হচ্ছে আমার ফুল ডিপেন্ডেন্সি, যেটা কার আইডি আর সেলসম্যান আইডি, এটা হচ্ছে আমার আসতেছে। প্লাস আমি যদি দেখি এখানের মধ্যে, সো যেই অ্যাট্রিবিউটগুলা এই দুইটা টেবিলে আসে নাই সেগুলোকে আমার ফুল ডিপেন্ডেন্সি টেবিলে নিয়ে আসতে হবে। সো কার মডেল, কার ইয়ার, কার প্রাইস, কার কোম্পানি, এই চারটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট যে টেবিল কার আইডি টেবিল সেখানে আসছে। তারপর এস এম নেম মানে সেলস ম্যানেজার, সেলসম্যান নেম আর কমিশন পার্সেন্টেজ, এই দুইটা অ্যাট্রিবিউট আমার সেকেন্ড যে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি টেবিল সেখানে আসছে। বাট ডিসকাউন্ট আর ডেট সোল্ড এই দুইটা অ্যাট্রিবিউট এই দুইটা টেবিলে আসে নাই। সো আমি whenever I break down a table I have to make sure that all attributes are present in my new schema. So কোনো অ্যাট্রিবিউট যাতে গায়েব না হয়ে যায় সেটা আমাকে নোটিস করতে হবে। সো ডিসকাউন্ট আর ডেট সোল্ড এই দুইটা হচ্ছে আমার এই দুইটা টেবিলে নাই। সো সেই জন্য আমার এটাকে ফুল ডিপেন্ডেন্সি যে টেবিলটা আছে সেখানে নিয়ে আসতে হবে। Even though it's not mentioned that it has a full dependency, I will assume that it has a full dependency because as I said before, if the dependency of something is not mentioned on the partial primary key, then I have to assume that it is dependent on the full primary key. Okay, আর আমরা fd3টা ইগনোর করছি for 2nf. We will ignore fd3 for 2nf because here the left hand side is not part of the primary key, it is a non-prime attribute, সেজন্য 2nf এর সময় এটাকে ইগনোর করব। Any questions? Okay, so next হচ্ছে থার্ডটা হচ্ছে explain if it is in third normal form or not. So you have to explain, and then if it is in third normal form, if it is not in third normal form, you have to normalize. So if I look at the table, if I look at the solution, so when I was doing 2nf, I was looking at this table, right? But now I converted it to 2nf, so now this table is cancelled, right? So now my new schema is this. So for third nf I have to look at this schema, not the previous one. So b তে যে সলিউশন পাইছি সেটাতে আমার দেখতে হবে 3nf এ আছে কি নাই। সো এখানের মধ্যে ট্রানজিটিভ দেখতে হবে, প্রত্যেকটা টেবিল আলাদা আলাদা করে দেখতে হবে। সো ফার্স্ট দুইটা টেবিলে কোনো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি নাই বিকজ সবগুলো অ্যাট্রিবিউটই শুধুমাত্র প্রাইমারি কির উপর ডিপেন্ডেন্ট, অন্য কোনো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউটের উপর ডিপেন্ডেন্ট না। থার্ড যে টেবিলটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে ডেট সোল্ডের উপর ডিসকাউন্ট ডিপেন্ডেন্ট। সো ডেট সোল্ডটা fd3তে ছিল, ডেট সোল্ডের উপর ডিসকাউন্ট ডিপেন্ডেন্ট। সো এটা আমার থার্ড টেবিলের মধ্যে আছে। সো ডেট সোল্ডের উপর ডিসকাউন্ট ডিপেন্ডেন্ট। সো এখানে কি হইলো, কার আইডি আর সেলসম্যান আইডির উপর ডেট সোল্ড ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ডেট সোল্ডের উপর ডিসকাউন্ট ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে এই যে এই দুইটা হচ্ছে এক্স আর জেড, এখানে এটা হচ্ছে আমার এক্স, ডেট সোল্ড হচ্ছে ওয়াই আর ডিসকাউন্ট হচ্ছে জেড। ওকে, ডেট সোল্ডের উপর ডিসকাউন্ট ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে এটাকে আমার ব্রেকডাউন করতে হবে। সো এক্স ওয়াইয়ের টেবিল যদি আনি তাহলে কার আইডি, সেলসম্যান আইডি আর ডেট সোল্ড এটাতে একটা টেবিল হবে। আর ওয়াই জেডের টেবিল যদি করি তাহলে ডেট সোল্ড আর ডিসকাউন্ট এটার আরেকটা টেবিল হবে, যেখানে ডেট সোল্ড আমার প্রাইমারি কি হয়ে যাবে। ওকে, সো এইটা হচ্ছে আমার দুইটা ব্রেকডাউন। ওকে, অ্যান্ড এই দুইটা টেবিল হচ্ছে আগের দুইটা টেবিলই আমি জাস্ট কপি করছি। সো ওদের নিয়মটা হচ্ছে যে আমি যদি এই দুটো টেবিল না দিতাম এখানে তাহলে তাহলে মনে হইতো যে আমার ফাইনাল স্কিমাতে শুধু এই দুইটাই আছে, বা দ্যাট উড বি ইনকারেক্ট, রাইট? সো আমাকে এই দুইটা টেবিল ইদার এখানে মেনশন করে দিতে হবে যে কার্স আর সেলসম্যান উইল রিমেইন সেম, অর আই হ্যাভ টু শো দ্য টেবিল অ্যাগেন। সো আমি টেবিল আবার ড্র করে দেখাইতে পারি, or I can mention যে cars and salesmen, these two tables will also be included and they will remain unchanged. Okay, so that's how we normally have the questions where you get a schema or get a table and you are asked step by step to normalize from first nf to 3nf with explanations. Okay, so any question? সো বাসায় এই প্র্যাকটিস শিটগুলো প্র্যাকটিস করার ট্রাই করবা।
আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিব অবভিয়াসলি এই চ্যাপ্টারের উপর, সো আরও প্র্যাকটিস থাকবে। এনি কোয়েশ্চেন? ম্যাম আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস হয়ে গেছিল। আচ্ছা, সো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে বাকিরা যাইতে পারো। যাদের অ্যাটেন্ডেন্স মিস হয়েছে তারা প্লিজ, মানে যারা লেটে আসছো তারা প্লিজ অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও। সো কার কার অ্যাটেন্ডেন্স মিস হয়েছে? এমডি হাসিবুল হাসান। সো লেট করবা না, বিকজ লেট করলে ইটস ডিস্ট্র্যাক্টিং। তোমরা যখন ম্যাম বারবার সুমাইয়া জামান। কে? সুমাইয়া জামান। সুমাইয়া জামান অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস হয়েছে। প্লিজ ডু নট বি লেট। অভিষেক নন্দী, মেহরাব মহসিন খান। তোমার থার্ড ডে লেট। অনলাইন ক্লাসেও কেন Miss তোমরা Len- লেট? এখন তো ট্রাভেলও করতে হবে না। মিস অভিষেক নন্দী, ল্যাব চলছে। আমার ক্লাসের টাইমে ল্যাব থাকলে কিছু করার নেই। ইফ ইউ হ্যাভ ল্যাব দেন ওয়াই আর ইউ ইন দিস সেকশন? ক্লাস টাইমে কীভাবে তোমার একটা ল্যাব থাকে? কি নাম বললা লাস্টে? অভিষেক নন্দী, অভিষেক নন্দী একদম মিছে গেছে। আর কেউ অন্য সেকশন? আচ্ছা ম্যাম, লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিংটা কি দেওয়া যাবে কাইন্ডলি?